فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو. کس کو کہتے ہیں تقوی؟ کس کو کہتے ہیں پرہیزگاری؟ آئیے میں اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں لے چلوں. آپ ایسے خدا کے بندوں سے پوچھو کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سچائی سے سجدے کیے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ حضرت اسمعی بڑے محدث گزرے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں. دن کا وقت نہیں، رات کا وقت ہے. انسان کعبے کا طواف کرتا ہے تو دن میں بھی کعبے پر خدا کے نور کی بارش ہوتی ہے، اور رات میں کعبے کا منظر کتنا عجیب ہوتا ہے جو گئے تم ان سے پوچھو. اب یہ باتیں زبان سے انسان سمجھا نہیں سکتا ہے، کیونکہ میں نے ایک حدیث پڑھی 120 رحمتیں کعبے پہ برستی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر برسیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر برسیں، اور آپ جیسا ہم جیسا کوئی گنہگار دیکھے تو 20 رحمتیں اس پہ بھی برستی ہیں. کہا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، رات کا وقت ہے، لوگ کعبے کے طواف میں مشغول ہیں، رات کا وقت چلتا رہا. اچانک میں نے آخری پہر میں، وہ پار ہے نا پچھلی راتیں رحمت رب کی کرے بلند آوازہ، بخشش مانگنے والی یا کھلا ہے دروازہ. وہ وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بندہ جب مانگتا ہے تو قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے، دل سے بات جو نکلتی ہے اثر نہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. آج دنیا پریشان ہے، مول صاحب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، عمل کچھ نہیں کرنا ہے. سائیں دعا کر دندھا مجھا خراب کی چکان، گھر جو برکتوں ختم کی چکیون، بازار ختم کی چکوا، دکان مجھے کمزور کی چکیا. بابا نماز فجر پڑھن جو تو کہ موقع ملو کہ نماز فجر پڑھن جی بڑی کوشش کریا تو نباگی اگ کھلے کو دی. نماز ظہر جو تو کہ موقع ملو کہ اگی نماز پڑھن جو ارادو کریا تو فیکٹری کا جو تھک لے تو ہو جا تو نماز ظہر قضا کی وجہ تھی. اچھا ٹھیک ہے، تو بعد میں نماز عصر پڑھی کہ نماز عصر پڑھنے کی کوشش کریا تو دوستو آبا ملن تاک ناشتہ کرتے کرتے نماز عصر جو وقت ختم کی چکو، نماز مغرب میں راستے میں وقت ختم کی چکو، نماز عشاء کے اندر سیرت نسل نماز عشاء جو وقت ختم کی چکو. رات کے وقت میں غلط تصویروں آدھی رات تک لکھیں، قوم تباہ برباد کی چکی ہے. ایک ہنگامے معاشروں تو بولو سینکڑوں باتوں کا رہ کے دل میں خیال آتا ہے. جوانی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ چوراہوں پہ اپنی جوانی کو برباد کر دیا جائے. جوانی اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے پوچھو جوانی کیا تھی. اس لیے شاعر کہتا ہے ہست عبادت در جوانی شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرد ظالم میں شبد پرہیزگار. جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، جوانی میں توبہ کرنا خدا کے بندوں کی سنت ہے. جب بڑھاپا ہو جائے، آنکھیں انسان کی کمزور ہو جائیں، دانت انسان کے بیکار ہو جائیں، جب انسان کا بدن ہلنے لگے، گھر کا پریوار موت کی تسبیح پڑھے تو پوڑھو کدے قبر میں ملے تجوری جی کنجی اسا کے ملے، پھر تو بندے کو اللہ اللہ کرنا ہی ہے نا. کل کرنا ہے وہ آج کر لے، آج کرنا ہے اب کر لے. چکے کہتے چڑیا ہو سے کیا ہوتا ہے، وقت پہ کافی ہے اقلا آپ خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت برسا میں کس کام کا. جوانی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ غفلت میں انسان برباد کرے. پوچھو ان خدا کے بندوں سے جن کی جوانی کس حال میں گزری ہے. فاروق اعظم کا زمانہ ہے، عدالت فاروقی کی مثال دنیا میں پیش کی جاتی ہے. آدھی رات کا وقت ہے، رب کی بارگاہ میں اللہ کے بندے جھکتے ہیں اور سچائی سے توبہ کرتے ہیں. کب توبہ کرے گا؟ بوڑھا ہو جاؤں پھر میں توبہ کروں گا، سفیدی آ جائے پھر میں توبہ کروں گا. کسی نے پوچھا بلّہ شاہ رحمت اللہ علیہ کو، بلّہ شاہ رحمت اللہ علیہ بتاؤ تو صحیح کہ بوڑھا کس کو کہتے ہیں اور توبہ خدا کے بارگاہ میں کس طرح کی جاتی ہے. تو کہنے لگے نت نت کے سی استغفار، توبہ کر لے ایک ہی بار، اس دنیا کا ایک ہی پھیرا آنا نہیں دوجی بار. نت نت کے سی استغفار، توبہ کر لے ایک ہی بار. انسان زندگی میں ایک مرتبہ آیا ہے، بار بار توبہ نہیں ہوتی ہے، توبہ ایک مرتبہ ہوتی ہے. توبو
इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम ऐसी तौबा करो जो आइंदा के लिए नसीहत बन जाए। आना की बैक नजर मिसला दर साहतन सगरा वली मगसरा हुमा कुनर, अल्लाह ने उनके नजर में ये तासीर रखी है, अगर कुत्ते पे नजर करे तो कुत्ता वली बन जाता है, मक्खी पे नजर करे तो मक्खी हुमा हो जाती है, अगर जमीन पे नजर करे तो जमीन सोना हो जाती है, मुर्दा पे नजर करे तो तड़प कर जिंदा हो जाए। मैंने आपके सामने कहा था ना, पीर महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, वो खुदा का बंदा था। हिंदुस्तान की आजादी से पहले जब अंग्रेज का गलबा था, वो कोलरा की स्टेशन पर फिर रहे थे, सौदाने की गले में तस्बीह है, एक अंग्रेज उतरा, उसने अंग्रेज ने मशकिरी से इशारा किया कि आए महर अली शाह, तेरे गर्दन के अंदर क्या है? 100 साल से ज्यादा अरसा गुजरा नहीं है। मैंने जिन बुजुर्ग का नाम लिया ना, हमारे दादा मुर्शिद शाह अली अकबर शाह जिलानी का जमाना, सूरे बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का जमाना, इमाम अहले सुन्नत का जमाना, महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जमाना, जमात अली शाह का जमाना, और मुहद्दिस आजम का जमाना, और हजरत सदर अफादल का जमाना, ये करीब करीब एक जमाने के बुजुर्ग हैं। किसी को 100 साल या 100 से ज्यादा कुछ साल हुए हैं। उसने कहा ये तुम्हारे पिस्तौल जो लटक रही है किस काम की है? का ये मुझे इनाम मिला अंग्रेज की तरफ से, का ये इनाम मुझे मदीना वाले की तरफ से मिला है। का इस हथियार का कमाल क्या? का तुम्हारे हथियार का कमाल क्या? अंग्रेज जोश में आया, उसने पिस्तौल निकाली और एक परिंदा जो चहचहा रहा था उस पे गोली छोड़ता है, तड़प के ठंडा हो जाता है। उसने कहा देखा मेरे हथियार का तुमने कमाल? कहाँ बाबा तुम्हारे हथियार का कमाल मैंने देखा, अब मेरे हथियार का कमाल देख। गले से सौदाने की तस्बीह निकालते हैं और फरमाते ये मदीना की तरफ से मुझे इनाम मिला है। जैसे आपने सौदाने की तस्बीह फेरी, वो फड़फड़ाता परिंदा उड़ जाता है। तो कहने लगे नादान अंग्रेज, तेरे हथियार का कमाल ये था जिंदा को मारना, और मेरे हथियार का कमाल ये कि मुर्दे को जिंदा करना। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया। ये है अल्लाह के बंदे का जिंदगी में तौबा एक मर्तबा की जाती है। जमाना है सरकार फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपके जमाने के नौजवान का उठती हुई जवानी है, जवानी की बहार उसके चेहरे पर है। रोजाना नमाज फजर में पहले आता है और बाद में जाता है, कोई नमाज उसकी कदा नहीं होती है। 17-18 साल की उठती हुई जवानी है। ऐसे जवानों के बारे में रब्बे करीम, ऐसे जवानों के बारे में अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, वो जवान जिसकी इबादत और बंदगी रब की बारगाह में हो रही है, कल क़यामत में खुदा के अर्श के साए में होगा, जहाँ अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। तांबे की जमीन होगी, सवा नेज़े पे सूरज होगा, नक्शा नक्शी का आलम होगा। उनमें से एक शख्स वो है कि जिसने अपनी जवानी खुदा की बारगाह में झुकने में बसर की। उन बंदों का जिक्र मौला कुरान में बयान करता है, वल्लज़ीन यबीतू रब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रात होती है तो दुनिया सो जाती है, लेकिन अल्लाह के बंदे उठकर अपने मौला को याद करते हैं। रात पवे के बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन जी सुती आण जगावे। अल्लाह के बंदे उठकर अपने मौला को याद करते हैं। तक वो जो जवान था इत्तफाक के साथ बीमार हो गया और ऐसी बीमारी कि वो मस्जिद में आ नहीं सका। फारूक आज़म ने नमाज फजर के बाद पूछा, उस जमाने में कोई नमाज में हाजिर नहीं होता तो या तो फौत हो जाए या इतना बीमार है कि न आ सके। लोग उस पर तज्जुब करते थे, भाई मुसलमान होकर मस्जिद में ना भी नमाज पढ़ने के लिए, मुसलमान होकर रोजा न रखे, सब कुछ करना है। साया सा के एड़ो पीर कपे जो सकी इजाजत दे, सब शय ऐसी करियो। ना सी व्याज छड़ियो, ना सी सूद छड़ियो, ना सी हराम छड़ियो, न शराब रोटी छड़ियो, न जुआ बाजी छड़ियो। बोल साहब ने बयान किया ना, पीर मीन एक अल्लाह के नेक बंदे शामिना रहमत लखनऊ के करीब एक लाल है जिनको शामिना कहते हैं, आया है मुरीद होने के लिए। अब ये सिलसिला तो पुराना है ना, अल्लाह के महबूब के जमाने से चला। रब फरमाता लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा। ऐ महबूब, अल्लाह उन बंदों से राजी हुआ जिन बंदों ने आपके हाथ पर बैत की। अब ये बैत ही होती है ना, उनको अगर बिक जाना
बाबा समझो था ना थका तो कौन है भाई अच्छा मुझे वक्त यार पूरा कौन थियो कम से वक्त पूरा तो करा दियो ना आस्ते आते ही साथ छड़ो तो मुझे तकरीर पूरी करी हां थोड़ो टाइम के तो पूरा करिया ना ठीक है ना भाई हमारी साथ नींदा इंशाल्लाह तकरीर कामयाब दे देगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो वाजी मर्जी लेकिन तवज्जो से अगर सुनता तो मुझे लिए काफी ठीक है ना दिल से सुनो दिल से बात निकल के असर पर नहीं ताकत परवाज मगर दिल से बात जो निकल उसका असर होता है आप संजीदगी से सुनोगे मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत दाई नहीं हुई और आप उठकर अगर दुआ करोगे इंशाअल्लाह यही कल में मेरे लिए कयामत में तो बख्शिश के सामान हो जाए क्या कहता है जे मैं अमलू ने वेखो कुछ नहीं पल्ले जे रहमत रब ने वेखो भल्ले भल्ले अमल पे नजर है तो अमल तो पल्ले में है ही नहीं ये पल्ला है आप फिर क्या करें अजीजों आस छोला आयो दुहारी डड तोड़े आयो करे तौबा वन्यू वायु कदे रब इज़्न रहमत के आंखों से जब आंसू बहेंगे तब खुदा की रहमत करीब आएगी अबर बारा गरन भारत बोसता पर गए कोनत रंज मेहनत दान बीनत मर्द कामिल का शब्द आसमान से बादल नहीं बरसेंगे तो बाग में हरियाली नहीं होगी बाग में हरियाली कब होगी जब आसमान से जब अल्लाह की तरफ से रहमत की बारिश होगी तब इंसान मेहनत तो मुशक्कत देखे नहीं तो कामयाब नहीं हो सकता है इंसान मंजिल पे कब पहुंचता है उस वक्त में मंजिल पे पहुंचा जब इंसान अपनी हस्ती को फना करता है तो उसको बका मिल जाता है तो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला का जमाना निशामीना रहमतुल्लाह अलैह का जमाना बयान कर रहा था आया बैत करने के लिए कि मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं ठीक है अब जाहिर बात है उस वक्त में मुर्शिद हाथ में हाथ देकर जब अलग करता था तो वसीयत क्या होती थी नमाज की पाबंदी रोजे की पाबंदी ज़कात की पाबंदी हज की पाबंदी बुरे अमाल से बचना सूद मत खाना ठीक है ना चोरी मत करना बदकारी मत करना सारी बातें ये जो शरीयत की खिलाफ है उनकी तो मना करेगा तो बुजुर्ग ने तलकीन कर दी और आज हम ये चाहते कि ऐसा पीर चाहे जो सारी चीजों की छूट दे दे तो नहीं है ना भाई शरीयत में बैत किसको कहते बिक जाने को इंसान जब अपना आप फना कर देता है मुर्शिद की बारगाह में कहा था ना हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने हजरत अमीर खुसरू से कितनी मोहब्बत थी उनको अपने पीर से कितनी मोहब्बत थी जब वो रास्ते में चलते थे तो उलमा बयान करते हैं कि उस जमीन को अपने हाथों में लेकर और अपनी पेशानी पे रगड़ के ये कहते थे जिस जमीन पे मुर्शिद के कदम पड़े हैं वो मिट्टी मेरी हर किसी को थोड़ी पता है ये तो कदर वाले जानते हैं तो हजरत महबूब इलाही को कितनी मोहब्बत थी आपकी वफात पहले होती है फिर फरमाते शरीयत में अगर जायज होता तो मैं वसीयत करता कि मेरी कब्र के साथ मेरे कब्र के अंदर मेरे साथ अमीर खुसरो को दफन कर इतनी मोहब्बत थी अपने मुरीद से और मुरीद को अपने पीर से कितनी मोहब्बत थी उसकी तारीफ में मिसाल तो बैत करने के बाद जब मुर्शिद ने तलकीन की तो उसने कहा साईं सजू गालियों आजू मंजूर शराब का छुटंदो कौन है मेरी इजाजत अल्लाह शराब हराम उम्मुल खबाइस मौलाए कायनात फरमा तमाम बुराइयों की जड़ शराब है फरमाते अगर किसी कुएं पे अगर कतरा पड़ जाए किसका शराब का उसको मैं बंद कर दूं मौलाए कायनात का फरमान है और आगे यूं फरमाते हैं कि उस कुएं पे अगर कोई दरख्त उगे उस दरख्त को बकरी खा ले और फिर उस बकरी का दूध अगर कोई मुझे दे दे पीने के लिए तो अपने आप पर हराम कर दो यह है मौलाए कायनात का फरमान और जो अपने हाथों में 4 लानती ताज लेकर खेलते हैं रसूलुल्लाह फरमाते मन नरदव शजरन कन्नमा कब्ज़ यदे फी लहमल खंजीर फरमा जो इंसान अपने हाथों में ताज लेकर खेलता है तो वो अपने हाथों को खंजीर के खून में रंगे या ताज खेले और जो सूद करता सूद लेता है अपने पैसों को जो ब्याज में देता है रब्बे कदीर कुरान में फरमाता कयामत में उठेंगे पागलों की तरह जिन्होंने ये कहा कि सूद और बै दोनों एक चीज है अल्लाह ने जिसको हलाल किया वो हराम जिसको हराम किया वो हराम
ارے انسانوں کا یہ خون ہے. امام الانبیاء فرماتے صحیح حدیث میں، اس پوری حدیث کو بھی بیان نہیں کرتا، کافی وقت کی ضرورت ہے. آپ فرماتے میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک انسان کو خون کی نہر کے اندر غوطے کھا رہا ہے. وہ ڈبکیاں کھاتا 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 جب باہر نکلتا ہے، ایک شخص پتھر لے کے کھڑا ہے، اس کے منہ میں پتھر مارتا پھر واپس چلا جاتا ہے. ایسی کئی باتیں بیان کی، اس کی میں تفسیر بیان کر دو. صحابہ نے پوچھا سرکار اس خواب کی تعبیر بتاؤ. یہ ہمارا خواب نہیں تھا، یہ نبی کا خواب ہے، اور نبی کی خواب میں یہ الہی ہے. وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو رب سے ہم کلامی. اسانجا خواب خواب تھی سگنتا، اسانجا سپنا سپنا تھی سگنتا. نبی جو خواب نہ بلکہ بھائی یہ الہی، اللہ جو پیغمبر سے بھائی یہ الہی. تو آپ فرماتے ہیں وہ خون کی نار وہ تھا سودی انسان جو سود کھاتا تھا، اور جو انسان لوگوں کا مال چوس کے کھاتا ہے وہ گویا کہ وہ خون کی نہر کے اندر غوطہ لگاتا ہے. تو قیامت اس کا حشر یہی رہے گا. اب میں بیان ہے تو کر دیتا ہوں. امام الانبیاء تاجدار مدینہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ 70 گناہ، یعنی 70 اس کے حصے ہیں گناہ کے، کس کے؟ سود کے. ان میں سے ادنا حصہ یہ انسان اپنی سگی ماں سے کالا منہ کرے یہ سود کا. علماء بیٹھے ہیں، اگر غلط حدیث ہو تو میری گردن کو پکڑے. تو آج تو میں ایسا پیر چاہیے ساری چیزوں کی اجازت دے سائیں ایڈ ہوں تک انہوں کرے وسا کے جنتی بنائے. ہاں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے مسلمان ہونا. تو بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ سائیں جن شیخ مکے اجازت مرشد تھے نا، وہ ہم جیسا تو نہیں تھا نا کوئی جو مریدوں کے جیب پر نظر رکھے، ایسا تو نہیں تھا. اللہ کا نیک بندہ تھا. ٹھیک ہے میں اجازت دیتا ہوں پی لینا، لیکن میرے سامنے مت پینا. اب اس کو یہ پتا تو نہیں تھا کہ بھائی میں جس سے عہد کر رہا ہوں وہ اللہ کا پہنچا ہوا ولی. اس نے دل میں خیال کیا چلو اڈے میں پہنچوں گا میرا مرشد تھوڑی آئے گا. وہ اڈے میں پائیا لے کر جیسے باہر نکلا تو دیکھا سامنے مرشد حاضر. یوں کہتے تو نے وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے نہیں پیوں گا، پھینک دیا. پھر ایک دن چلا گیا باتھ روم کے اندر، اس نے اندر سے دروازہ بند کیا. کہتے تھوڑی مجھے مرشد رسند ہو. پینے کا ارادہ کیا کہ اندر سے آواز آتی کھڑکی سے، نادان تو نے یہ کہا تھا آپ کے سامنے نہیں پیوں گا، میں باہر کھڑا ہوں تو کالا منہ کر رہا ہے. پھر اس نے دیکھا باہر کوئی نہیں. ایک دن اس کو اور زیادہ حاجت ہوئی تو اس نے بوتل چھپائی اپنے جیب کے اندر اور جھاڑو میں چلا گیا. یا جھاڑیاں ہیں، اگر جھاڑیوں کے پیچھے اگر چھپ کے کوئی کام کر ہمیں کیا پتا ہے، اللہ کے ولی تو دیکھتے ہیں نا. اس نے جیسے جھاڑیوں میں ڈھکن کھول کر پینے کا ارادہ کیا، مرشد کی آواز آئی سامنے ہو تو نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں پیوں گا، میرے سامنے پی رہا ہے. باہر نکلتا ہے تو مرشد غائب. سفر کرتا ہوا لکھنؤ پہنچا تو بزرگ دیکھے فرماتے ہیں کہ میاں کہاں کا گھمائے گا، نہ تو نے مجھے شراب کے اڈے میں بخشا، نہ باتھ روم کے پاس میں تو نے مجھے چھوڑا، جھاڑیوں میں مجھے نہیں چھوڑا، یہ کتنے مجھے کانٹے لگے نادان. تو اس نے کہا کہ سرکار آپ کہاں تھے؟ اس نے کہا سامنے پیپل کا درخت، اس کو دیکھ، پیپل کے درخت کو دیکھ تک ہر پتے پر ان کی تصویر نظر آتی ہے. تو کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے ہاتھ کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، ایک اللہ کے پہنچے ہوئے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. اور ایسا مرشد ہے کہ جو نظر دیکھے تو قسم خدا کی نظر سے تبدیل کر دے. ان بندوں کے بارے میں کوئی یوں بیان کرتا ہے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفتن کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت تو دے ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. اس مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ ایک اقرار کرنے کا نام بیعت ہے. اب ہم جب کہ دعا کر جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ. اسی آتی مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر کارے برخود کرے لعنت بھیجے شیطان پر. فاروق اعظم کا زمانہ، آدھی رات کا وقت ہے، پچھلا پہر ہے. فاروق اعظم نے دیکھا اس نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا حضرت اس کو اتنی بیماری ہو چکی مسجد میں نہیں آ سکتا ہے. کہا انشاءاللہ میں بیمار پرسی کرنے کے لیے آؤں گا. صبح کو جب وہ فاروق اعظم جانے کی تیاری کرتے ہیں
उस दिन आप जा नहीं सके। दूसरे दिन कहते हैं चलो मैं तुम्हारे नौजवान बच्चे की बीमार कुर्सी कर दो। सरकार रात में वफात हो गई और अंधेरी रात की वजह से हमने आपको परेशान नहीं किया, तो कहते बीमार क्यों हुए और उनकी मौत क्यों वाक़ई हुई? का मेरा बेटा बड़ा अल्लाह का नेक बंदा था, जिंदगी में उसने गुनाह का इरादा नहीं किया था। उसके रास्ते में एक अंसार की खूबसूरत औरत खड़ी होती, जब वो आता तो उसको अपने तरफ माइल करने की कोशिश करती, लेकिन उसने कभी गलत निगाह से नहीं देखा। लेकिन इंसान है, नबी मासूम है, वली महफूज है, खता इंसान से हो सकती है। बस उस चेहरे को एक मर्तबा देख लेता है, एक मर्तबा देखने के बाद घर पहुंचा उसको कुरान की आयत याद आ जाती है, कुल मोमिनी यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों को कहा दो कि नजरों को झुका लें। इमामुल अंबिया के बारगाह में सहाबा ने अर्ज की, रसूलल्लाह हम रास्ते में बैठते हैं, आपने कहा रास्ते का हक अदा करो। सरकार रास्ते का हक क्या है? फरमाते ग़ज़्ज़ुल बसर, निगाहों को झुकाना या पहले रास्ते का हक है। रब्बुस सलाम, सलाम का जवाब देना ये रास्ते का दूसरा हक है। और आप फरमाते हैं इमामतुल अज़ा अन तरीक, ईज़ा देने वाली चीज को रास्ते से हटाना ये चौथा हक है। कोई रास्ता गुम करे उसको सीधे राह दिखाना ये रास्ते का चौथा हक है। अब आप हम फैसला करें कि बाजार में क्यों बैठते हैं और हमारी नजर किस तरह। तो अल्लाह तबारक वल्लाहु यअलमु खाइनतुल अयुन, कुरान फैसला करता है, खयानत वाली आंख को अल्लाह जानता है। आप जाहिर में कितने सूफी और तकद्दुस बनाए, यूं नजर करके अगर किसी को देख लेते हैं तो मैं समझूंगा कि ये नेक है, आप समझोगे ये नेक है, लेकिन कुदरत ये जानती है खयानत वाली आंख है। पसे पर्द बीनद अमल हाय बद, हम पर्द पोषद बआलाए खुद। और रात को तू गलती से अगर गलत काम करता है तो अल्लाह की जात तुझे देखती है। फिर वो सुबह की सफेदी से पहले अगर हाथ उठाकर तू दुआ करे और कह दे या अल्लाह मेरे खताओं का हिसाब न ले, मेरे पास अश्क नदामत के सिवा कुछ नहीं है। अर्ज करता है मौला अमल तो मेरे पास है नहीं, ये नदामत के चार आंसू हैं। तो हदीसों के अल्फाज है आंसू बाद में गिरेंगे, पहले अगर तू खुदा के बारगाह में सच्चाई से तौबा करता है तो अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सच्चाई से तौबा तो कर। हजरत फारूक आज़म गए उसकी कब्र पर तो फरमाते बेटा मुझे मालूम हुआ कि तू क्यों बीमार हुआ और तेरी क्यों वफात हुई। अब मैं आम किताब की बात नहीं करता, अल्लामा मोमिन की किताब नूरुल अबसार उसने कुरान की तफसीर लिखी और सूरे रहमान की इस आयत में लिखता है, हजरत फारूक आज़म कहते हैं या बुनैया मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरा हाल क्या किया। क्योंकि कुरान का वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के खौफ से डरता है कयामत के दिन के हवाले से अल्लाह जन्नत में दो बाग अता करेगा। रावी बयान करते हैं नौजवान की कब्र से आवाज आती है या उमर, अय उमर अल्लाह ने जन्नत में मुझे दो बाग अता कर दिए। जब अल्लाह के बंदू का हाल ये है तो नबी का हाल क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। ये बयान यूट्यूब चैनल पर पार्टों में बना हुआ है। ये पार्ट 4 हैं। पूरा बयान सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें।